Hello students, in the previous class we have been discussing about structure of motherboard and components of motherboard. Structure of motherboard had explained and four components also had explained. In this class I will discuss two more components. They are disk controller, input output ports and interfaces. Components of motherboard. In this concept, I already explained the processors, basic input output system, complementary metal oxide semiconductor and slots. So now I discuss two more components, disk controllers and input output ports and interfaces. So let's discuss about disk controllers. So what is disk controller? Disk controllers is the circuit that enables the CPU to communicate with a hard disk, floppy disk or other kind of disk drive. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ HDC. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ floppy disk controller FDC. HDC and FDC. So HDC, hard disk controller, what is it? HDC is the interface that enables the computer to read and write information to the hard disk drive. So ಈ HDC ಅನ್ನೋ interface means this is one of the mediator between computer CPU and hard disk. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ HDC. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ developed is the IDE standard drive. So it is also known as Advanced Technology Attachment, ATA. So using this IDE cable, we can connect devices like hard drives, CD drives and DVD drives. Okay. So next controller is FDC, floppy disk controller. So this is also one of the interface. This directs and controls the reading from and writing to the computer floppy disk drive. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನವ್ವೆ ಡೇಸ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ disk controller. There are two kinds of controller. They are HDC and FDC. Okay. So next component is
input output ports and interfaces. Input output ports and interfaces. This is the next component of motherboard. So what is a port? Port is a socket. Socket is rectangular in shape. So using this socket means port, so we can connect external devices to our computer. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ serial port, parallel port, USB port and VGA port. ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್, USB port and VGA port. Okay, so let's discuss one by one. So first one is serial port. So in earlier video I already discussed about this, right? Serial port is used for connecting our monitor to a large screen using a VGA port, right? So this is serial port. So this serial port is also known as communication port or RS-232C ports. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ RS-232C ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೋರ್ಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಚ್ ಅದರ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಮ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೌಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ they are used for connecting communication devices like mouse and modem. So this port transfers data serially 1 bit at a time. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲಿ 1 bit at a time ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ 1 byte ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 bit. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಓನ್ಲಿ 1 bit ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by 1 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಓವರ್ ಓನ್ಲಿ 2 lines. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ 2 lines ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ serial port. So this is all about serial port. So next port is parallel port. So these parallel ports are used to connect external input output devices like printers or scanners. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸು, ಈ ಥರದ್ದು ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ.
Okay, so it is also known as printer port. So this port carries 8 bit or 1 byte at a time. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 1 byte is equal to 8 bit ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ 1 byte ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು serial port. So next port is USB port. Okay, next port is USB port. What is the expansion of USB port? Universal serial bus. Universal serial bus. Universal serial bus. So this port is used to connect a variety of newer peripherals like printers, scanners, digital cameras, web cameras, speakers and so on to our computer. So ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ನೀವರ್ ಪೆರಿಪರಲ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಆ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಪೆರಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ USB port ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ USB port gives a single standardized easy to use way to connect a variety of newer peripherals to a computer. So USB is easy to use. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ USB ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ PC printer and scanner and also pen drive in the same port, that is USB port. Okay, so USB port is also called as plug and play interface. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ USB ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ USB is also called as plug and play interface. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ವಿತ್ USB a new device can be added to our computer without adding a adapter card or even turning the computer off. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ USB ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ this USB supports data speed of 12 megabits per second. ಸೊ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 12 ಮೆಗಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, USB ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ one more advantage is USB supports using up to 127 ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ 127 ಡಿವೈಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, USB ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ USB ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಂದರೆ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. USB ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್
between computer and external devices, means add-on devices. So next port is PS2 port. PS means personal system port. So this port was developed by IBM. IBM is one of the ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, PS2 ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಲೈಕ್ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು IBM ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ PS2 ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ next port is IDE port. So what is IDE? What is the expansion of IDE? Integrated Digital Electronics Port. So about this port, I had explained in earlier video in the structure of motherboard. Okay, so this port connects IDE devices like CD-ROM drives or hard disk drives ಟು ದಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಈ IDE ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ CD-ROM ಡ್ರೈವ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ IDE ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ AGP ಪೋರ್ಟ್. AGP ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ this port is used to connect graphic card that provides high-speed video performance typically required in games and other multimedia applications. ಸೊ ಈ AGP ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ AGP ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ AGP ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ VGA ಪೋರ್ಟ್. VGA expansion, Visual Graphics Adapter port. So this port connects monitor to a computer's video card. So monitor ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಈ VGA ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ VGA ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು VGA ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ USB ಪೋರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ USB-ನಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CPU-ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್, RJ45 ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ. ಆ ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಿನ್ಸನ್ನ ಈ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಾಕೆಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡೆಮ್, ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್. ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಿಂದ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಿಗೆ, ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಡೆಮ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಸಿ ಟು ದಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ nowadays modems are not using. Instead of that we are using Wi-Fi connection, that is wireless. Okay, so next component is, next port is Ethernet port. Okay, so this is the Ethernet LAN connection ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ. Okay, so this Ethernet port connects to a network and high speed internet. It connects network cable to a ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಎಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 100 or 1000 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. Using this Ethernet port we can access any informations in a seconds. Okay, that is Ethernet port. So last port is MIDI port. MIDI expansion is musical instrument and digital interface. So using this port we can connect musical instruments, electronic musical instruments. So this port is a system designed to transmit information between electronic musical instruments. So ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ MIDI port or interface. So in this class what we have discussed, components of motherboard. In that disk controller and input output ports are discussed. Okay, disk controller has two kinds of controller, that is HDC and FDC. Second component is ports and interfaces. In this there are again four kinds of ports. There are serial ports, parallel ports, USB ports and VGA ports. Okay, so this is all about ports. So this USB ports, universal serial port means instead of using parallel port and serial port we can use USB port. Okay,